all a pleasant and cheerful morning. Today I am honored with you the duty of offering the introduction to a more colorful chief guest whose reputation precedes her presence. Celebrities might involve to the stars of earthly perception, but those that demonstrate an act of humanity involves into the celestial beings. Today we have among us one such person who has consented to grace the occasion of induction. As I mentioned before, I am truly happy to introduce Dr. Ellen Sheba Luthers, a person with humorous feathers adorning her cap of achievement. I am quite positive that it could take an entire day in my attempt to list out her entire humorous achievements and accomplishments these far, though it might do injustice to leave out a single one of them. I shall try to present before you a few of remarkable milestones she has established in her journey. Dr. Sheba is a former Miss Tamil Nadu as well as the winner of Miss Beautiful Eyes and Hair. But the real deal with capacity others more than her external radiance is her inner radiance. She is a perfect amalgamation of beauty and intellect. Dr. Sheba is the founder and president of the United Samaritans Indian Foundation, an organization that exists its resource for the women, children, and even animals that are in need. She is the National Director of All Indian Federation of Anti-Corruption Commission. She also decorates the seat as the President of the National Women Wings in the National Human Rights Organization. She also holds the seat as the District Governor at the Association of Alliance Clubs International, as well as the honorable position of a President of Lions Club of Chennai, United Samaritans. Recently, she has been awarded as the Best Sevai Semil Annai Tarasa Award by Malar Kannan Padipagam. As stipend as she has been in holding a key position, she is equally wise and empathetic while she plays the roles of an international consultant known in the circle as a cognitive psychologist. Now, more to the crown, Dr. Sheba is a social reformer and activist. She is also a women's rights activist and a political reviewer by social consciousness, a banker by interest, a poetess and novelist by passion, a personality development trainer, and a motivational speaker by being a philosopher. A classical dance use as well as a choreographer by aesthetic skills, and a good humanitarian by being a regular blood donor. There is much more to say about her credits and glorious achievements, which I hope I will take volumes of all accounts. Hence, I cease my speech now and I profoundly thank the management and staff for gifting me with this great opportunity to appear in the presence of scholarly gathering and blessed with the opportunity to introduce this delightful persona. சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்த பேராசிரியர் அவர்களுக்கு நன்றி. சிறப்பு விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்தல் நமது கல்லூரியின் இயக்குனர் ஜனாப் SMAJ அப்துல் ஹலீம் ஐயா அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்வார்.
விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்த இயக்குனர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. கோவையில் பிறந்த கோவை பழமே மிஸ் தமிழ்நாடாய், எழுத்தாளராய், உளவியலாளராய், மனிதவள மேம்பாட்டு ஆலோசகராய், நாத்திகவாதியாய், சமூக சேவகியாய், மனித உரிமை போராளியாய், இரத்த தானம் மட்டுமா தன்னையே தானமாக கொடுத்து தமிழ் சமூகத்திற்காக ஸ்வீடனை துறந்து தாய்நாடு வந்த அழகியே, பன்முகம் கொண்ட பண்பு பாவையே, உங்கள் முகம் மட்டுமா அழகு, அகமும் தான் அழகு. டாக்டர் லயன் சீபா லுதஸ், ஃபவுண்டர் யுனைடெட் சப்மரீன்ஸ் இந்தியா, கவர்னர் அசோசியேஷன் ஆஃப் அலையன்ஸ் கிளப் இன்டர்நேஷனல், நேஷனல் டைரக்டர் ஆல் இந்தியா ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ஆன்டி கரப்ஷன், மிஸ் தமிழ்நாடு டைட்டில் வின்னர் அண்ட் மிஸ் பியூட்டிஃபுல் ஐஸ் அண்ட் ஹேர் வின்னர் சவுத் இந்தியா அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வரும்போது அன்போடு அழைக்கிறோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு போகும்போது என்னை பற்றி ஒரு லிஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க. நானும் ஒவ்வொரு தடவையும் லிஸ்ட்டு சொல்கிறவங்க நான் என்ன படிச்சிருக்கேன், நான் என்ன ப்ரொஃபஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன், அதை யாராவது ஹைலைட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா யாருமே ஹைலைட் பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது எஜுகேஷன் அப்படின்றது எதுக்காக எது வரைக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன். நான் இப்போ இது வரைக்கும் நான் என்ன படிச்சிருக்கேன் அப்படின்றதுனுடைய அந்த அஸ்திவாரம் தான் இப்போ நான் என்னவா இருக்கேன் அப்படின்ற பொசிஷன். இங்கே உள்ள உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தெரியாது நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் அப்படின்னு. ஏன்னா டாக்டர்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான காரணங்கள் வேறு. நான் ஒரு டெக்னோக்ரேட், பிஸ்னஸ் சிஐஓ, நார்டிக் ரீஜியன் ஸ்வீடனில் பிஸ்னஸ் சிஐஓவா $30 பில்லியன் போர்ட்ஃபோலியோவை ஹெட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். லேட்டஸ்ட் எந்த டெக்னாலஜி வந்தாலும் நான் ஒரு கிரேசி டெக்னோக்ரேட், அதை என்னுடைய சிஸ்டம்ஸில் அடாப்ட் பண்ணி த்ரூ அவுட் த குளோப் கொண்டு போவேன். எஃபெக்டிவ் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன்லேருந்து, காஸ்ட் கட்டிங்லேருந்து, எப்படி நம்ம வந்துட்டு பெஸ்ட்டாக நம்ம டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் நம்மளுடைய டெக்னாலஜியில் மட்டும் இல்லை, நம் டே டு டே லைஃப் எப்படி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணுன்றது தான் என்னுடைய லைஃப். ஆனால் அது வெளியே வரவே வராது. அதாவது நீங்கள் படித்த படிப்பு, உங்களுடைய மார்க்ஸு, இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ முழுக்க நான் பேச போகிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் அடுத்து வரேன். அவங்க கொட்டாவை விட்டுட்டு இருக்கிற தம்பி, அங்கே தூங்கிட்டு இருக்கிற பையெல்லாம் முடிச்சுக்கோ. ஏன்னா நான் பாட்டுக்கு ஒன் சைடு பேசிக்கிட்டே அப்படியே அவங்க தூங்கிக்கிட்டே பேசுகிறாள்லாம் கிடையாது. டக்குன்னு கை நீட்டி பதில் கேட்பேன். பதில் சொல்லணும்ப்பா, நீ ஸ்டூடெண்ட் வந்திருக்க, உன்னால் நிறையா வந்துட்டு பண்ண முடியும். எல்லாம் முடிச்சாச்சா? சரி. உங்களை மாதிரியே என்னுடைய ஃபஸ்ட் இயர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராமில் அப்படியே என்னை இப்படியே சொல்லுவாங்க, இஞ்சி தின குரங்கு மாதிரியே உட்காந்துட்டு இருக்கிறியம்மா அப்படின்ட்டு. எனக்கு அப்போ வந்துட்டு பெருசாக விவரமே பத்தாது. பிறந்தது மேட்டுப்பாளையம் கிராமம், படித்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காரமன். அதிகமாக சொந்தக்காரங்களோடையும் பழகிற அந்த ஒரு கேரக்டர் கிடையாது சின்ன வயசுலேருந்தே. திடீர்னு காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஒரு மார்க் வாங்கியிருந்தேன். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்து உட்கார வச்சுட்டாங்க. நான் பேந்த எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தர் ஸ்பீச் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க, நான் அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். போயிட்டேன். ஆனால் இப்போது இந்த நாள் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை நான் உணர்றேன். நான் லேட்டாக உணர்ந்தேன், நீங்கள் அதை இன்றைக்கே உணரணும். அதை தான் நான் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போது நீங்கள் படிக்க வந்திருக்கிறீங்க, சரி ஓகே. 10ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிச்சுட்டு தான் இருந்தீங்க, 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிச்சுட்டு தான் இருந்தீங்க, இப்போவும் படிக்க வந்திருக்கீங்க. உங்கள் வீட்டில் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, கஷ்டப்பட்டு படிடா, நாளைக்கு அப்போ தான் சந்தோஷமாக இருப்பேன், நிம்மதியாக இருப்பேன். 8ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் சொன்னாங்களா? 9ஆம் கிளாஸில் என்ன நடந்தது? டேய் 10ஆவது வரப்போகுதுடா, வீட்டில் கேபிள் கிடையாது, கிளவி செத்து போனால் இலை வீட்டுக்கு போகிறது கிடையாது, வீட்டில் சொந்தக்காரங்க அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது. ஒரு பையனையும் அந்த பிள்ளைகளையும் ரூம்குள்ளே போட்டு இந்த கொரோனா டைம் வரும்போது என்னென்னலாம் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்தாங்களோ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை 9ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போதே எல்லாம் அனுபவிச்சிருப்பீங்க. சரி, 10ஆம் கிளாஸ் வந்து பாஸ் ஆகி முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் விட்டாங்களா? 11ஆம் கிளாஸு கஷ்டப்பட்டு படிடா, அப்போ தான் உன் லைஃப் செட்டில்ட் ஆகும். செட்டில்ட் ஆகுறதுனா என்ன?
செட்டில்ட் ஆகுறதுன்னா என்ன? பின்னாடி அப்படியே வேலை செய்யாமல் அப்படியே ஜாலியாக சும்மா இருக்கிறதா? அதுதான் செட்டில்ட் ஆகுறது. அதுதானே அர்த்தம். இப்போ கஷ்டப்படுனா அப்போ பின்னாடி வந்துட்டு கஷ்டப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, அப்படியே இருக்க வேண்டியதானே அர்த்தம். படிப்புன்றது அதா இல்லையே. சரி, 12ஆம் கிளாஸ் வெக்கி முடிச்சாச்சு. இப்போவும் ஒவ்வொருத்தர் என்ன சொல்லி கூப்பிட்டு வந்திருப்பீங்க? டே, காலேஜ் சேர்ந்துட்டாடா, பயங்கரமாக படிக்கணும், அப்போதான் பின்னாடி நீ செட்டில்டாக நிம்மதியாக இருக்க முடியும், வேலைக்கு போய் உட்கார முடியும், குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும். இப்படி தானே எல்லாம் சொல்லி கூப்பிட்டு வந்திருப்பீங்க. இதில் மாற்று கருத்தே இருக்காது. ஆனால் பிள்ளைகளா ஒன்றே ஒன்று மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். 10ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையுமே படிக்கிறதுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. இதுதான் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம். ஏன்னா அப்போது உங்களுக்கு உங்களுடைய திறமைகள் என்ன, உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிகிற வயசு அது கிடையாது. அதனால் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் உங்களை வந்துட்டு படிக்க சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ அடுத்த லெவல் யங் டோட்லர்ஸ், இப்போ 11th 12th ஜாயின் பண்ணுறீங்க. அப்போது அடுத்த லெவல் மேஜர், நான் மெடிசன் எடுக்கிறேன், நான் கம்ப்யூட்டர் எடுக்கிறேன், இல்லை நான் எக்கனாமிக்ஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வரீங்க. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் மனசில் உள்ள பக்குவம் என்ன ஆகுது? அடுத்த லெவல். ஓகே, நான் இவ்வளவு படித்தேன், அதில் நான் இது படித்தா எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதையும் முக்கால்வாசி கூட இருக்கிறவங்க, சொந்தக்காரங்க, அப்பத்தா ஆயா எல்லாம் எடுக்கிற முடிவில் எடுத்துருவீங்க. சரி, முடிஞ்சிச்சு. இப்போது காலேஜ் வந்து உட்காந்தாச்சு. இப்போ இதை தான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்றது ஒரு முடிவோடு நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. அப்போ இந்த 3 வருஷம் இதை நீங்கள் படித்து முடிக்கும்போது அந்த படிப்பு எஜுகேஷன் அப்படின்றது, அந்த படிப்போட நீங்கள் என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க அதுக்கான முடிவை இன்னைக்கு நீங்கள் எடுத்தாகணும். படிப்புன்றது ஃபஸ்ட்டு என்ன? எவனாவது ஒரு பிள்ளை சொல்லுங்களேன். எஜுகேஷன். இப்போ இன்னைக்கு முதல் நாளில் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற, என்ன எதிர்பார்ப்பில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பிள்ளை எழுந்து சொல்ல. பேசுங்கப்பா. யாரோ கை தூக்குங்க பேசுறதுக்கு விருப்பப்படுறவங்க. இல்லை, இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் கை தூக்குவீங்க என்ன? ஸோ படிப்பு அப்படின்றது நீங்கள் இந்த வயசில் உங்களுக்கு ஒரு லிபர்ட்டி. இப்போது இது வரைக்கும் உங்கள் அப்பா அம்மா அவங்களுடைய அந்த திறமையிலேயே நீங்கள் அவங்களுடைய என்ன ஒப்பீனியன்லேயே மூவ் ஆகிட்டீங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு லிபர்ட்டி இந்த 3 இயர்ஸ். இப்போ நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கிராமம்லாம் முடிச்சுட்டு திடீர்னு என்னை வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் ஒரு காலேஜில் போடுறாங்க. எனக்கு நிறைய பிஹேவியரல் இஷ்யூ இருந்தது. சிலருடைய கல்ச்சர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், சிலரோட என்னால் ஒட்ட முடியாது, அப்படியே ரிசர்வ்டாக இருந்துட்டு இருப்பேன். ஆனால் நான் வந்துட்டு புக் பயங்கரமாக படிப்பேன், மார்க் வாங்குவேன். 12th வந்துட்டு ஸ்டேட் ரேங்க்குக்கும் எனக்கும் 6 மார்க் தான் டிஃப்ரென்ஸ். அதுக்கே வந்துட்டு லைஃபே வேணான்னு அழுதுட்டு இருந்த ஆள்னா. ஸோ இதெல்லாம் நான் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு பர்சன் தான் இந்த முதல் நாளில். ஆனால் இந்த படிப்போடு நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யாருன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. பக்கத்தில் இருக்கிறவன் உன் கூட யார் வந்துட்டு படிக்க போகிறவங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு பேக்ரவுண்டோட வந்திருப்பாங்க. கிராஸ் கல்ச்சர்ஸை நீ கற்றுக்கணும். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீ யார், உன்னுடைய திறமை என்ன, உன் ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணு. இந்த 3 வருஷம் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு உன் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இங்கே லெக்சரர்ஸ் இருக்காங்க, இங்கே கவுன்சிலிங் சென்டர்ஸ் இருக்குது. உன்னை நீ எஜுகேட் பண்ணு. இப்போ என்னெல்லாம் பார்த்தா நான் வந்துட்டு மேரின் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை. அப்படி இல்லைன்னா ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசை. எங்கள் வீட்டில் அதுவும் எங்கள் அம்மா, பொம்பளை புள்ளப்பா, இந்த மேரின்லாம் போகக்கூடாது, கப்பல் வேலை, அது அதிக ஜென்ஸ் இருப்பாங்க, ரூல்ட் அவுட்டு. ஏரோநாட்டிக்கல் என்னம்மா நீ ஏன்னா ஆம்பளை பையனா போய் ஃப்ளைட்டை ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு, ரூல்ட் அவுட்டு. பல கனவுகளெல்லாம் உடஞ்சி போன ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ என்னுடைய கட் ஆஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் மெடிசின் தான் நான் ட்ரை பண்ணேன். 98.some% 100க்கு. அப்போ வந்துட்டு எல்லாம் கட் ஆஃப் மார்க் தான் என்ட்ரன்ஸ்க்கு. மெடிசினில் 0.02% கட் ஆஃபில் நான் லேக் ஆனனால, ஏன்னா நான் ஓசி கம்யூனிட்டி, மெடிசினில் எனக்கு மெரிட் கிடைக்கலன்னா பேமெண்ட் கோட்டாவில் தான் நான் மெடிசின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. மனசை கேட்கல. ஆனால் அந்த மார்க் என்ஜினியரிங்க்கு டாப் யூனிவர்சிட்டியில் எனக்கு வந்துட்டு என்ஜினியரிங்க்கு மெரிட்டில் எனக்கு கிடச்சிது. அப்படி தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ நான் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே நிறைய காம்ப்ரமைசஸோடு தான் நான் வந்தேன். படிக்கும் போதும் பார்த்தா படிப்பு மட்டுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணேன். டிசிப்ளின் ஓகே, ஆனால் பிஹேவியரல் இஷ்யூஸோடவே நான் இருந்தேன். படிப்பை முடிச்சுட்டு எடுத்தோடனே ஜாப் கிடைச்சாலும் அதை நான் சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன்.
அப்போ உங்கள ஒருத்தர் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த முதல் நாள் நீங்க எடுக்க வேண்டியது முடிவு என்னன்னா, நீங்க உங்களுக்கு நீங்க கத்துக்க போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிசிப்ளின். பிரின்சிபல் சார் திரும்ப திரும்ப சொல்றது என்னன்னா டிசிப்ளின். அந்த ஒரு சிஸ்டம், அதனுடைய அருமை உங்களுக்கு இப்ப தெரியாது. தன்னுடைய டீச்சர்கிட்ட பேரண்ட்ஸ்கிட்ட திட்டு வாங்காம உத வாங்காம இருக்கிறவன் போய் மூணாவது மனுஷன்ட்ட உத வாங்குறது உறுதி. இப்போ ஏதாவது ஒரு டவுட்னா கூட இருக்கிற பசங்க கிட்ட ஏதாவது கேட்டு தெரிஞ்சு நம்மளுடைய மேனரிசமா மாத்திக்கலாம். நாளைக்கு போய் வேலை செய்யற இடத்துல நம்ம பாஸ்ட போய் எனக்கு பிஹேவியரல் இஷ்யூ இருக்கு, நான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன், நான் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னா நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு வாப்பா அப்படின்ட்டுருவாங்க. ஸோ இதை தான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு வயசு. உங்களுடைய மேக்சிமம் லிமிட் என்ன, எவ்வளவு தூரம் உங்களால் வந்துட்டு செல்ல முடியும் அப்படின்றது தெரியணும். அது எதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது தெரியுமா? உங்களுடைய ஆள் மனசு. இப்போ பூட்டி இருக்கிற பூட்டை எப்படிங்க திறப்பீங்க? எப்படி திறப்பீங்க? யாருனாலும் பதில் சொல்லலாம். சத்தமா? சாவி. சாவி எங்க போடுவீங்க? பக்கத்துல இருக்கவன் தலையிலையா? எங்க போட்டா பூட்டு திறக்கும்? அப்போ பூட்டி இருக்கிற பூட்டுக்கே சாவி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டரா இருந்தாலும் அந்த பூட்டுக்குள்ளதான் அந்த பூட்டை அன்லாக் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம் இருக்கு. அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். உங்களை சுத்தி 100 பேர் இருந்து 100 பேர் 1000 சொல்லுவான். நீ உனக்குள்ள நீ என்ன வந்துட்டு ஒரு பர்னிங் ஃபயர், ஒரு ஆம்பிஷன் கிரியேட் பண்றியோ அதுதான் உன் வாழ்க்கை. ஒரு சின்ன கதை ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி படிச்சுட்டு இருந்தேன், எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்தது. ஒரு வீடு மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, பாதியிலேயே நிற்குது. ஒரு 6 மாடி கட்டடம். ஸோ அங்கே சித்தாலு மேஸ்திரி ஒரு 5-6 பேர் அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு சித்தாலுடைய 2 பசங்க, ஒரு பையனுக்கு 8 வயசு, இன்னொரு பையனுக்கு 4 வயசு. ஸ்கூல் முடிஞ்சுட்டு அப்பாவை பார்க்கறதுக்கு அந்த சைட்டுக்கு வராங்க. அப்போ அந்த அப்பா கூட இருக்கிற கோஷ்டிகை எல்லாருமே லஞ்சுக்கு போயிடுறாங்க. அப்போ இந்த பசங்க மட்டும் இருக்காங்க, சின்ன பசங்க தானே, ஓடி ஓடி விளையாடுறாங்க, கட்டடத்தில் மேலே ஏறுறாங்க. படிக்கட்டெல்லாம் இன்னும் செட்டே ஆகலை, இவங்க பாட்டுக்கு ஏறுறாங்க ஓடுறாங்க. அந்த 8 வயசு பையன் வாட்டா சாட்டமா நல்லா பல்காக இருப்பான், ஹைட்டாக. இந்த 4 வயசு பையன் ஒல்லியா நையன்னு வளர்ந்துட்டு இருக்கிற பையன் கொஞ்சம் போனியாக இருப்பான். 2 பேர் மேலே ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க. தவறுதலாக இந்த 8 வயசு பையன் 5வது மாடியிலிருந்து கீழே ஸ்லிப் ஆகி 2வது மாடியில் உள்ள கயிறை பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்கிறான். இது நடந்துட்டு இருக்குது. அந்த 4 வயசு பையன் யாராவது வாங்க காப்பாத்துங்க, எங்க அண்ணா வந்துட்டு சாக கிடக்குறான்னு கத்துறான். அந்த இடத்த சுற்றி அவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வேற எந்த ஒரு சைட்டுமோ இல்லை வீடோ இல்லை கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் எதுவுமே கிடையாது. தம்பி கத்துறான், கீழே இருக்கிற அண்ணன் கத்துறான், உதவுங்க உதவுங்க உதவுங்கன்னு. ஒரு கட்டத்தில் அந்த பையன் 4 வயசு பையன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழுக்கிறான். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கயிறு இழுத்து 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 வாட்ட சாட்டமாக இருக்கக்கூடிய 8 வயசு அண்ணனை காப்பாத்துறான். கை தட்ட மாட்டீங்களாப்பா அந்த தம்பிக்கு? நம்மளால முடியுமா? நம்மளால முடிஞ்சாலும் கூட இருக்கிறவன் என்ன சொல்லுவான்? உன்னால முடியாதுன்னு தானே சொல்லுவான். கரெக்டாக காப்பாத்தியாச்சு. உப்பா அவங்க அப்பாலாம் வராங்க. அப்போ மேஸ்திரி கேட்குறான், இது சாத்தியம் இல்லை, இது நடந்திருக்காது, பசங்க சொல்றது பொய். அது எப்படி 4 வயசு பையன் 8 வயசு பையனை அவ்வளோ பல்கா இருக்கிறவன தூக்கியிருக்க முடியும்? அதுவும் 2வது மாடியில இருந்து 5வது மாடி. யாரும் நம்பல அந்த பசங்க சொல்றத. அப்போ பக்கத்துல இருக்கிற பெரியவர் ஒன்று சொன்னாரு, இல்ல அது நடந்திருக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்கு. எல்லாரும் எதனால வியப்பா கேட்குறாங்க, இந்த ஆளுக்கு என்ன பைத்தியம் கீத்தியம் பிடிச்சிருச்சா, வயசாயிருச்சா அப்படின்னு. அந்த தாத்தா பெரியவர், ஏன்னா அவருடைய அனுபவம் ஒன்னே ஒன்றுதான் சொன்னாரு, இந்த தம்பி பண்ணியிருப்பான், ஏன்னா அவனை சுத்தி ஒரு ஜீவன் உன்னால முடியாதடா இதுன்னு சொல்றதுக்கு ஆள் இல்லை, அதனால பண்ணியிருப்பான். புரியுதா? உன்னால பண்ண முடியும்னு சொல்றவனை விட உன்னை சுத்தி இருக்கிறவன் இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுப்பா, ஐயோ இதெல்லாம் அவங்க மட்டும்தான்ப்பா பண்ண முடியும் இப்படின்னு சொல்ற மக்கள் தான் அதிகம். எதை கேட்கணும், எதை நீ பார்க்கணும் அப்படின்றது உன்னுடைய முடிவு. அதை கத்துக்கக்கூடிய வயசு இப்போ உனக்கு இன்னைக்கு வந்துருச்சு. நீ வந்துட்டு சின்ன பையன் கிடையாது, உனக்கு எடுத்த முடிவை நீ எடுப்ப. ஆனா ஒன்னே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நீ எவ்வளவு உயரத்துக்கு பறந்தாலும் உன்னுடைய தாய்மார்களை, தந்தைமார்களை, உன்னை படிக்க வச்ச ஸ்கூல் டீச்சர்களை, உன் காலேஜ் லெக்சரர்ஸை, இன்ஸ்டியூட்ஸை நீ மறக்கக்கூடாது. அந்த ஒரு பணிவுன்றது ரொம்ப முக்கியம்.
என்னுடைய சக்ஸஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருப்பேன், ரொம்ப சிம்பிளாக நான் நின்றுட்டு இருப்பேன். என்னை பற்றியே பக்கத்தில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, இந்த இன்னார் வரப்போகிறாங்களா பக்கத்தில் நான் நின்றுக்கிறதே தெரியாது. டக்குன்னு பார்த்தா எங்க நான் தாங்க மிஸ் தமிழ்நாடு நானே சொல்லுவேன், என்னை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க மேடம் நீங்களா அப்படின்வாங்க. அது பணிவு. பணிவு அப்படின்றது ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம். உங்களில் பல பேர் நாளைக்கு பெரிய அரசியல்வாதி ஆகலாம், பிரசிடென்ட் ஆகலாம், எலோன் மஸ்க் மாதிரி ஆகலாம், என்ன வேணாலும் ஆகலாம். அதே மாதிரி நிறையா பேர் சொல்லுவான், ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில் இருக்கிறவங்கலாம் வந்துட்டு பெருசாக லைஃப்பில் செட்டில் ஆக மாட்டான், லாஸ்ட் பெஞ்சில் இருக்கிறவங்கலாம் வந்துட்டு இவனுக்கு மேலே வந்துட்டு பாஸாக இருப்பான். நான் எதையுமே நம்பாத, எல்லாமே அவனுடைய திறமை, அவனுடைய ஸ்பிரிட்டு. நல்லா யோசிச்சு பாரு, ஒவ்வொரு அரசியல்வாதியுடைய லைஃப் டைமு 4 வருஷம் 5 வருஷம். அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னாலும் அவங்க அரசு அதிகாரி கிட்ட தான் போய் நின்னாகணும். ஐஏஎஸ் படித்தவங்க கிட்ட, ஐபிஎஸ் படித்தவங்க கிட்ட, ஐஎஃப்எஸ் படித்தவங்க கிட்ட தான் எந்த ஒரு அரசியல்வாதி போய் நின்னாகணும். கான்செப்டே தப்பாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. எஜுகேஷன் அப்படின்றது மஸ்ட்டு. ஏதாவது ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஓகே, இந்த பெருசாக படிப்பு இல்லாமல் அவங்க திறமைகள் அதை வச்சு மேலே வந்திருக்கலாம். அதை யாருமே ரோல் மாடலாக எப்பொழுதுமே எடுத்துக்க கூடாது. அப்போ உன்னுடைய திறமை எது வரைக்கும் அது உனக்கு தெரியணும், இல்லை உன் கூட இருக்கிறவனுக்கு தெரிய வேணாம். தெரிஞ்சாலும் உன் திறமையை அவனும் ஒத்துக்க மாட்டான். அப்போ நீ புரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுக்கிட்டு மூவ் பண்ணணும். ஒரு சின்ன கதை என்னன்னா, காட்டில் ஒரு கழுகு காக்கா கூட்டில் தன்னுடைய முட்டையை போட்டு போயிடுச்சு. அந்த முட்டை மற்ற காக்கா முட்டைகளோட சேர்ந்து முட்டை பொரிஞ்சு அந்த கழுகு, குட்டி கழுகு அந்த காக்கா கூட்டத்திலேயே சேர்ந்து வளருது. அந்த அம்மா காக்காவுக்கு இது கழுகுன்றது பெருசாக அதுக்கு தெரியாது. இதுகளும் இந்த குட்டிகளாக சேர்ந்து காக்கா மாதிரியே வளருது. ஒவ்வொரு தடவையும் மழை வரும்போது, இடி அடிக்கும் போது காக்கா கூட்டங்கள் குடுன்னு போய் ஒளிஞ்சுப்பாங்க. ஏன்னா இடியை தாண்டி அவங்களால பறக்க முடியாது. அவங்களுடைய ரெக்கை வந்துட்டு ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் பறக்க முடியும். ஸோ இப்படியே தான் ரொம்ப நாள் போச்சு. அந்த கழுகு கொஞ்சம் வளருது. கொஞ்சம் மேலே அது திரும்ப கூட்டங்களோட பறக்கும்போது, திரும்ப இடி மின்னல்லாம் வரும்போது அந்த கழுகு தோணுது, நான் ட்ரை பண்ணுறேன், என் ரெக்கையை வச்சுட்டு நான் வந்துட்டு நல்லா ரெக்கையை அடித்து நான் வந்துட்டு மேலே மேகத்தை தாண்டி போக ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னுது. கூட இருக்கிற காக்கா கூட்டவங்களா, உன்னால் முடியாது, ஏன்னா நீ காக்கா, நம்ம ரெக்கைக்கு இவ்வளோதான் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லுது. இது முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி மேகத்தெல்லாம் தாண்டியெல்லாம் போகுது, இடி அடிக்குது, கீழே விழுந்துருச்சு. கீழே விழுந்தோன்னே எல்லா காக்காக்களும் நம்ம எப்போவோ அட்வைஸ் பண்ணோம், கேட்டானா, போய் சேர்ந்துட்டான், லைஃபு. ஆனால் அந்த கழுகு திரும்ப எழுந்து அதே இடி மின்னல்ல நல்லா அடிச்சு ரெக்கையை அடிச்சு 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 பறக்குது. மேகத்தை தாண்டி நின்று, மின்னலை தாண்டி நின்று நிற்குது. காக்காய்க்கு இருக்கிறதும் அதே ரெக்கை தான், கழுகுக்கு இருக்கிறதும் அதே ரெக்கை தான். வித்தியாசம் என்னன்னா, இது காக்கா, அது கழுகு. அந்த கழுகுக்கு தான் கழுகுன்னு தெரியாம காக்கா கூட்டத்தில் இருந்தது. ஆனா இப்போ தான் ஒரு கழுகு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிச்சு. அது எதனால தெரிஞ்சது? பறக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ட்ரை பண்ணணும். ரெக்கை அப்படியே சும்மாவே இருக்க, யூஸ் பண்ணாமே வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா போயிடும். இப்போ நீ பழகு, அடுத்த லெவலுக்கு மூவ் பண்ணு. உன்னுடைய லிமிட் என்ன, உன் சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் என்ன, எது வரைக்கும் உன்னால் லைஃப்பில் போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு ட்ரை கொடுத்துக்கிட்டே இரு. என் லைஃப்பில் நான் பல ஹெல்த்தியான ரிஸ்க் எடுத்திருக்கேன். ரிஸ்க் எடுக்கிறது கரெக்டாக நான் சொல்ல வரல, ஹெல்த்தியான ரிஸ்க் எடுத்திருக்கேன். என்னுடைய ரெக்கைக்கு மீறி பறக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே பறக்கும்போது நம்ம ரெக்கையே பெருசாகிடும். பறந்து 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 அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அடாப்ட் ஆகும். அப்போது இதில் எவ்வளோ பேர் வந்துட்டு காக்கா கூட்டத்திலேயோ இல்லை காக்கா கூட்டத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்துருந்தாலும் எவ்வளோ பேர் கழுகா இருப்பீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த நாள் வரைக்கும் தெரியாதுல்ல. அப்போ யார் யார் கழுகு அப்படின்றது உங்களுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு புரிஞ்சுக்கணும். இதில் எவ்வளோ பேர் காக்காவாகவே இருந்துட்டு, காக்காவாகவே வந்துட்டு படிப்பை முடிச்சுட்டு காக்காவாகவே வாழ்ந்து போயிடலான்னு யோசிக்கிறீங்க? எவ்வளோ பேர் கழுகாகணும்? கையை தூக்கு. கை தூக்காதவங்களா அப்போ காக்கா கூட்டமா? அப்படியா? பெற்றவங்களா கை தூக்குறாங்களே. ஓகே, இப்போதான் அவங்க கழுகுன்னு அவங்களுக்கு ஞாபகம் வருது போல இருக்கு. நல்ல விஷயம். அப்போ நீ கழுகாயிரு. என்ன கேட்பாங்க, என்னை வந்துட்டு இப்போ நான் சொன்ன கதையை இன்னொருத்தர் சொல்லும் போது நான் இதே மாதிரி உட்காந்து கேட்டுட்டு இருந்தேன். என்னை பார்த்து கேட்டாங்க, ஏம்மா நீ காக்காவாக இருக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறியா இல்லை கழுகா இருக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறேன்னு இதே மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் இன்னொரு அம்மா கொடுத்தாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், எனக்கு காக்காவும் வேணாம் கழுகு வேணாம், நான் ஏன் இன்னொருத்தர் மாதிரி இருக்கணும், நான் ஃபீனிக்ஸ் பறவை. ஏன்னா அழிக்கவே முடியாது. என்னை அழிக்க நினைச்சா விழுவேன்,
செத்து போற மாதிரி தெரியும், சாம்பலாவேன், திரும்பவும் முளைப்பேன். ஆனா நான் திரும்ப முளைச்சேன் அப்படின்னா இதை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆவேன். நான் ஃபீனிக்ஸ் பறவை. நான் ஏன் மத்தவ மாதிரி இருக்கணும்? நான் ஏன் நடிகர் விஜய் மாதிரி நான் ஹேர் கட்டை வச்சுக்கணும்? நான் ஏன் அஜித் மாதிரி வந்துட்டு சால்ட் அண்ட் பெப்பர்னு தலையை வச்சுக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்கணும்? நீயா இருக்கிற வரைக்கும் தான் உனக்கு சக்சஸ். சரி, சக்சஸ்னா என்ன? வெற்றினா என்ன? இன்னொருத்தர் சாதிச்சதை நீ சாதிச்சிட்டனா சக்சஸா? நீ எப்படி இருக்கியோ உன்னுடைய திறமையில நீயா இருந்து கரெக்டான எத்திக்ஸ், கரெக்டான மொராலிட்டி ஃபாலோ பண்ணி ஒரு விஷயத்த சாதிச்சா அதுதான் சக்சஸ். சரி, ஒவ்வொருத்தரும் வந்துட்டு சொல்லும் போதே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கணும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சக்சஸ் அனுபவிச்சேன்னு. ஐயோ, சக்சஸ்ன்றதுக்கு கஷ்டப்படவே தேவையில்லையா? எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு தோத்து போறதுக்கு தான் ஓடிட்டு இருக்கிறீங்க. நாலேஜ்ன்றது எதுக்கு? எஜுகேஷன்னா எதுக்குன்னா ஒரு விஷயம் ஆழ்ந்து தெரியறதுக்கு. ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கு முன்னாடி முழு நாலேஜ் நமக்கு வேணும். அந்த நாலேஜை தெரிஞ்சுட்டு கரெக்டான யுக்தியில நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா சக்சஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அதுக்கு ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்கணும், மொராலிட்டி இருக்கணும். சக்சஸ் அப்படின்றது நான் எப்படி வேணாலும் அனுபவிப்பேன், அன்எத்திக்கலாக மூவ் பண்ணுவேன், இல்லை இம்மொரேல் அப்படின்னா தீய பழக்கங்களில் அப்படின்றது அது சக்சஸ் கிடையாதுப்பா. மற்றவங்க வந்துட்டு நீ சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன்றனால நீ சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் இல்லை. உனக்கு தோணணும் நான் சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன், உன்னுடைய ஆள் மனசுக்கு தோணணும். அந்த சக்சஸ் என்ன கஷ்டமா? ஆனா இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்குது தெரியுமா? அவன் அதை சொல்றா, இவ இதை சொல்றா, அதை ஃபாலோ பண்ணுவீங்க, ஃபெயிலியர் ஆகும். அப்புறம் ஒரு 10 ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் சக்சஸ் ஆகும். கஷ்டப்பட்டு நான் வெற்றி கொண்டேன்றீங்க. அதை நீ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லயே நீயா இருந்தா பண்ணிடலாம். ஏன் மற்றவன் சொல்றதை கேட்டுட்டு ஃபெயில் ஆகிக்கிட்டு மற்றவன் சொல்றதை கேட்டா நீ மற்றவன் என்ன ஒரு ரிசல்ட் அனுபவிச்சானோ அதை தானே அனுபவிக்க முடியும். அப்ப நீ எப்படி சக்சஸ் அனுபவிக்க முடியும்? ஒன்னே விட எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. மனுஷன் படைச்ச படிப்பையே தோத்து போக கூடாதுன்னு மனுஷன் நினைக்கிறான். கரெக்டா? நம்ம உன்னை வந்துட்டு படிக்கிறோம். அந்த பெரியவர் கொட்டாய் விடுறாரு, அவருக்கு தனி கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும். மனிதன் படைச்ச படைப்பிலேயே நம்ம அந்த படைப்பை தோத்து போக கூடாதுன்னு போராடுறோம். நிறைய டெக்னாலஜி வளர்த்துக்கிறோம். கரெக்டுங்களா? அப்போ நம்மள படைச்ச, நீங்க கடவுள்னு சொல்லலாம், ஆல்மைட்டின்னு சொல்லலாம், சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், சயின்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், எதுவா வேணாலும் இருக்கட்டும், அந்த சக்தி நம்மள தோக்க விட்டுருமா? தோக்க விட்டுருமா? சொல்லுங்க. நம்ம இன்வென்ஷன் தானே, நம்ம தானா இல்ல, நம்மள யாரோ ஒருத்தர் படைச்சிருக்காங்கல்ல, தோக்க விட்டுருமா? பதில் சொல்லுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம வந்துட்டு தோத்து போகிறது அப்படின்றது இயற்கை கிடையாது. கரெக்டான விதத்தில் கரெக்டான நாலேஜோட எதை நம்ம கற்றுக்கிட்டாலும் அந்த யுக்தியை கடைபிடிச்சு ஃபாலோ பண்ணா அது வெற்றி தான். வெற்றி அப்படின்றது கடினம் கிடையாது. மற்றவன் சொல்றது இவன் சொல்றத விட்டுட்டு உனக்கு என்ன தோணுது? நீ யாரு? நீயா எதை யோசிச்சு நீ தப்பு பண்ணி தோத்து போனாலும் பரவாயில்ல, அடுத்த வெற்றியில இன்னும் நீ நிறைய சாதிக்கலாம். ஆனா மற்றவங்களுடைய அந்த ஒரு யுக்தியை வச்சுக்கிட்டு நீ ஒவ்வொரு தடவையும் தோத்து போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு சக்சஸ்க்கு நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்னு சொல்றது கரெக்டான ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இல்லை. அதை நீ இந்த நிமிஷம் புரிஞ்சுக்கணும். சரி, இப்போ நான் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்திருக்கேன். இப்போ நீங்கள் என்னென்ன கற்றுக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட்டு டிசிப்ளின், அது சொல்லியாச்சு. ரெண்டாவது கமிட்மெண்ட். கமிட்மெண்ட்னா என்ன? ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டா பண்ணி முடிக்கணும். அது படிக்கும்போது தெரியாது, நாளைக்கு ஒரு பெரிய வேலையில் இருக்கும்போது, பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது கமிட்மெண்ட் உள்ள மனிதர்கள்ட்ட மட்டும்தான் வேலையை ஒப்படைப்பாங்க. இது உண்மையா? இவன்கிட்ட வேலையை கொடுத்தா இவன் இப்படிதான் சொல்லுவான் செய்வேன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் செய்ய மாட்டேன், இவனை நம்பி என்ன கொடுக்க முடியும், இவனை நம்பி பணம் போட முடியும், போயிட்டே இருப்பாங்க. இது வந்துட்டு பிஸ்னஸ்ல போய் உட்காந்துட்டு நீ கமிட்மெண்ட்டை கற்றுக்க முடியாது. இங்கே கற்றுக்கோ. லெக்சரர்ஸ் இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது நான் பண்ணுறேன் மேடம்னு சொல்லும்போது பண்ணு. கமிட்மெண்ட். சரி, கமிட்மெண்ட்டை எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவேன்? டெடிகேஷன். கரெக்டா? கமிட்மெண்ட்னா ஒரு தடவை 2 தடவை இல்லை. கமிட்மெண்ட் நீ ஒன்று ஒத்துக்கிட்டேன்னா அது கமிட்மெண்ட் தான். அப்போ அதுக்கு நீ டெடிகேட்டடாக இருக்கணும். அதுக்கான தமிழ் வார்த்தை உங்கள் எல்லாத்துக்குமே புரியும் நினைக்கிறேன், டெடிகேஷன். அதுக்கப்புறம் அந்த டெடிகேஷன் எப்படி இருக்கணும்? ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும். இந்த சூழ்நிலையில் இவன் வந்துட்டு செய்வான்ப்பா, இந்த சூழ்நிலையில் இவன் செய்ய மாட்டான்ப்பா அப்படின்னு இருக்கவே கூடாது.
ஸ்டெபிளைஸ்டாக இருக்கணும். இவன் இப்படிதான் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியை உங்களுடைய ஆள் மனசுல கிரியேட் பண்ணணும். அடுத்து அதை சஸ்டெயின் பண்ணணும், பதப்படுத்தணும். அப்பதான் ஒருத்தர் வந்துட்டு அவங்களுடைய ஒழுக்கத்துல ஒரு முக்தி நிலையை அடையிறாங்கன்னு அர்த்தம். இதெல்லாம் 3 வருஷம் உங்களால கடைபிடிக்க முடியும். இதுக்கு லெக்சரர்ஸோ உங்க பேரண்ட்ஸோ கூட இருந்து உங்களை ட்ரிகர் பண்ணணும்ட்டு இல்லை. அவங்களால என்ன முடியுமோ எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல நிச்சயமா பண்ணுவாங்க. ஆனா மாற்றங்கள் உங்களுக்குள்ளே இருந்து வரணும். அதை எதிர்பார்க்கலாமா? பிள்ளைகளா அதை எதிர்பார்க்கலாமா? ஆமாவா இல்லையா? இல்ல பெற்றோர்கள் அதை உங்க பிள்ளையிட்டதை எதிர்பார்க்கலாமா? பார்க்கலாமா? அப்ப பெற்றோர்கள் ஆக்டிவா இருக்காங்க. 3 வருஷம் இவங்களை படிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் 10 வருஷம் கழிச்சு குழந்தைகளை படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சரி, அடுத்து இந்த 3 வருஷம் காலேஜ் லைஃப்ல நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து கத்துக்க வேண்டியது சில ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. இப்போ பிறப்பில இருந்தே சிலருக்கு சில ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் இருக்கு. அது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உணர்ந்துக்கணும். அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சீர் அடையிறதுக்கு ஒரு உதவியா இருக்கும். அடுத்து நீங்க சில ஸ்கில்ஸ் அவசியமா நீங்க கத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ். நீங்க ஒருத்தர்கிட்ட நீங்க போகும்போது பிரசன்டேஷன்னா ஒரு ஸ்லைட்ல ஒரு பிக்சரை போட்டு பிரசன்ட் பண்றது இல்ல. உங்களை நீங்க எப்படி பிரசன்ட் பண்றீங்க? உங்களை பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் சொல்ல, ஒரு விஷயம் செய்ய அது கரெக்டா இருக்கணும். அதுக்கு பெருசா மாடர்னா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெரிய ஹீரோயின் மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. நம்மளா எவ்வளவு மேனரபிளா பிரசன்ட் பண்றோன்றது ரொம்ப முக்கியம். அந்த பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்ல ரொம்ப வந்துட்டு கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அது த்ரூ அவுட் த லைஃப் இப்போ நீங்கள் கற்றுக்கிறது அது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இப்போ தான் வெளி உலகத்தை பார்க்க நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க. இப்போ சில விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கலன்னா கடைசி வரைக்கும் கற்றுக்க முடியவே முடியாது. கற்றுக்கிட்ட மாதிரி நினச்சிக்கலாம், அவ்வளோதான். இப்போ பிரின்சிபல் சார் சொன்னார் பாருங்க, காதில் கடுக்கனை போட்டுட்டு அந்த கொலுசு மட்டும் தான் மிச்சம் அப்படின்றாங்கல்ல. இதெல்லாம் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸா? ஒருத்தரை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கணும் அதை வளர்த்துக்கோங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுடைய பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸை அதிகப்படுத்துறதுக்கு நம்ம இன்னொருத்தரை பார்த்து அவங்க அப்படி இருக்காங்க இப்படி இருக்காங்கன்றது கிடையாது. உங்களுக்கு எது கான்ஃபிடென்ஸ் தருது உங்க பர்சனாலிட்டின்றது தான் உங்களுடைய பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ். அப்போ உங்களுக்கு உங்களை பத்தி கரெக்டா தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்க ஹைலைட் பண்ணணும். ரெண்டாவது லாஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ். லாஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ்னா என்ன? ஒரு விஷயம் நடக்குது, ஒரு விஷயம் சொல்லி தராங்க, இது எதனால நடக்குது, ஒரு லாஜிக் தெரியணும். லாஜிக் தெரியாம படிச்ச மார்க் வாங்குறவனுடைய ரிசல்ட் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா லைஃப்ல ஒண்ணுமே இல்லாம போகும். லாஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து ரீசனிங் ஸ்கில்ஸ். ரீசனிங், எதுக்கு எடுத்தாலும் கேள்வி கேளு. ஏன், எதனால, எப்படி, இதை எப்படி பண்ணலாம், கேள்வி கேட்க 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 தான் உங்களுடைய நாலேஜ் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதை ஈஸியா உங்க லெக்சரர்ஸ்டா பண்ணலாம், உங்களுடைய சொந்தக்காரங்க கிட்ட உங்க பேரண்ட்ஸ்டா பண்ணலாம். இப்ப இருந்து இந்த ஸ்கில்ல அதிகமா பில்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்சுவலி காலேஜ் டாப்பர். எப்பொழுதுமே படிப்பில் மட்டுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவேன். அதிகமாக வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மிங்கிள் ஆக மாட்டேன். ஆனால் எல்லா லெக்சரர்ஸ்க்கும் நான் ஒரு கத்துக்குட்டி மாதிரி தான் இருந்தேன். காலேஜ் முடித்தா எடுத்த உடனே என்னுடைய ஜாப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் கேம்பஸ் எரிக்சனில் என்னை எடுத்துட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஜாபு குரோவேஷியா, ஐரோப்பிய நாடு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. நான் அப்போ தான் ஃப்ளைட்டை நான் நேர்லேயே பார்க்குறேன். எனக்கு பக்கல்லாம் கூட போட தெரியல. ஒரு சீனியரை பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன். என் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட்டு ட்ரிப்பே இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப்பு. ஏன்னா படித்த மார்க் வாங்கினேன், மெரிட்டு போனேன். ஆனால் பிஹேவியரல் இஷ்யூவில் நான் ரொம்ப தோற்று போனேன். இப்போ நான் இவ்வளவு தூரம் ஒரு சோஷியல் பப்ளிக் ஃபிகராக நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு யாராவது இந்த ஷீபாவை பார்த்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ப மாட்டாங்க. அவ்வளோ பிஹேவியரல் இஷ்யூ. ஏன்னா அந்த சைல்ட்ஹுட்லேருந்து நம்ம இப்படியே இருந்திருப்போம். கரெக்டான டைம்ஸில் ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வரணும். டீம் பில்டிங், டீமாக இருக்கணும். இப்போ காலேஜில் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், விதவிதமான மக்களோட டீம் பண்ணுவீங்க, ப்ராஜெக்ட் சேர்ந்து பண்ணுவீங்க. இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் நான் மீண்டு என்னை கரெக்ட் பண்ணி தான் நான் இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஃபில் பண்ணுறேன். அதுவும் மெரிட்ஸில் அதே கம்பெனி தான் எரிக்சன் என்ன படிக்க வைக்கிறாங்க, சிங்கானியா யூனிவர்சிட்டி. இந்த தடவை நான் ரொம்ப உஷாராயிட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் நம்ம என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஒர்க்கும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறேன், டிசிப்ளினும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறேன். பீப்புள் ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட பழகும் போது உள்ள அணுகுமுறை, உங்கள் பாடி கெஸ்டர், உங்கள் பாடி லாங்குவேஜ். சிலர் நல்லா பேசுகிற மாதிரி இருக்கும், அவங்க உடம்புல ஒரு நையாண்டிலாம் காட்டுவாங்க. இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே
எந்த ஒரு கார்ப்பரேட் இண்டஸ்ட்ரியிலையோ இல்லை எங்கே ஒரு கமிட்டடான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போகிறீங்களோ எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது. யுவர் பாடி லாங்குவேஜ் நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டது என்னுடைய மாஸ்டர்ஸ் டிகிரியில் தான். அப்போ எனக்கு ஒரு கொலீக் இருக்கான். அவன் வந்துட்டு ஒரு ஹங்கேரி நாட்டை சார்ந்தவன். கொலீக் இன் த சென்ஸ் என்னோட படிக்கிறவன் தான். இன்டர்ன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணோம் கூட. அவனுடைய லாஜிக் என்னன்னா, நல்ல மார்க் எடுப்பான், காலேஜுக்கு வரவே மாட்டான். கரெக்டாக எக்ஸாமுக்கு 3 நாளுக்கு முன்னாடி அது இதுன்னு ரெஃபர் பண்ணி ஆனால் நல்லா மார்க் எடுத்து எல்லாம் முடித்தான். ஒவ்வொரு தடவையும் நான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன், அது முறை கிடையாது. நம்ம ஒரு பேசிக் டிசிப்ளின், அதாவது சொல்லித்தரவங்களுக்கு ஒரு பேசிக் மரியாதைன்றதை கடைபிடிக்கிறது நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா என்னை மதிச்சதே கிடையாது யோகான். பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் சிங்கப்பூரில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் என்விரான்மெண்டல் சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு நான் போகிறேன் அஸ் அன் ஸ்பீக்கர். பேசிட்டு நான் வெளியே வரும்போது அந்த ஹால் என்ட்ரன்ஸில் ஒரு நபர் எனக்கு சரியாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல. நான் தான் யோஹன் டாக்டர், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்றாங்க. ஓ யோஹான், ஹவர் யூ, எப்படி இருக்கீங்க, இப்போ நீங்கள் என்னவா இருக்கீங்கன்னு கேட்டால், அதை பற்றி நான் பேச விருப்பப்படல, ஆனால் நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணுன்றதுக்காக நான் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாரு. என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் பல தடவை அட்வைஸ் பண்ணீங்க, கரெக்டான டைமுக்கு காலேஜ் வா, டிசிப்ளின் லேர்ன் பண்ணு, மக்களோட பழகு, மார்க்ஸ் மட்டுமே முக்கியம் இல்லைன்னு சொன்னீங்க. உண்மை அதுதான். நான் பெரிய பெரிய ரோல் ஜாபெல்லாம் எடுத்துட்டேன், ஆனால் ஒரு லிமிட்டை தாண்டி வேறு லிமிட்டுக்கு என்னால் போக முடியல. இதுதான் உங்களுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது. சரி ஓகே, நல்லா படிச்சிட்டிங்க, மார்க் எடுத்துட்டீங்க, வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டீங்க, முடிஞ்சது, லைஃப் செட்டில்டு, இதுதானா நம்மளுடைய நோக்கம்? இதுதானா படிப்பு, எஜுகேஷன்றது இதுதானா? நம்ம யாரு அப்படின்றத நீ இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது தான் எஜுகேஷன். நீ தமிழ் ஆளு, தெலுங்கு ஆளு, உன்னுடைய மதர் டங் என்னன்னா அதை விட்டு கொடுக்காம அதை நீ எடுத்துட்டு போய் அங்கே உன்னுடைய தாய்மொழி, தாய் நாட்டினுடைய புகழை, பெருமையை பரப்புறது தான் எஜுகேஷன். அது நிறைய பேத்துக்கு தெரியறதில்ல. வெளிநாட்டில் போய் உட்காந்துட்டு தான் ஒரு இந்தியன்னு சொல்கிறதுக்கே வந்துட்டு யோசிக்கிற சில மக்கள்லாம் நான் பார்த்துருக்குறேன். ஃபாரின் கல்ச்சருக்கு கம்ப்ளீட்டாக மாறிட்டு. எதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம்? 3 வேளை சாப்பாட்டுக்கா? 3 வேளை சாப்பாட்டுக்கா படிக்கிறோம்? வேலை செய்கிறதுக்கு எல்லாமே 3 வேளை சாப்பிடுதே. நம்ம மனுஷங்களாச்சே. மனுஷங்களுக்கு ஒரு புது ஒரு ஸ்கில் நம்ம படைப்பில் இருக்குது, மனித நேயம். அது மனுஷங்கள்கிட்ட தான் இருக்கு. ஆனால் மனுஷங்களோட விட நான் அதிகமாக மிருகங்கள்கிட்டயும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். மனுஷங்களோட விட அதை மிருகங்கள்கிட்ட பார்த்துட்டு இருக்கேன். அப்போ உன்னுடைய படிப்பு, உன்னுடைய எஜுகேஷன், நீ எந்த ஒரு பொசிஷனுக்கு போறியோ அது உன்னை மட்டும் இல்லை, உன்னை சார்ந்து இருக்கிறவங்க, உன்னை இது வரைக்கும் வளர்த்து ஆளாக்குனவங்க. நான் படித்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காலேஜுக்கு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஏழை மாணவர்கள் மெரிட்டில் சேர்றவங்களுக்கு, அதுக்கு கூட பணம் இல்லாதவங்களுக்கு நான் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது காரணம் என்ன அப்படின்னா, இவங்கள படிக்கட்டாக வச்சு தான் நான் மேலே வந்திருக்கேன். அவங்க கையில் பிடிச்சி வச்சுருப்பேன். நான் படித்த ஸ்கூல், அதில் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்துட்டு ஒரு ஈவெண்ட் எங்கள் சார்பாக நடக்கும். ஸ்போர்ட்ஸில் டாப்பாக வர்றவங்க, எஜுகேஷனில் டாப்பாக வர்றவங்களுக்கு தனி அவார்ட்ஸ் அங்கே போயிட்டுருக்கோம். ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பெற்றவங்க ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே நான் பார்த்த பசங்களாம் நிறைய கவுன்சிலிங் நான் கொடுப்பேன். நான் மனோதத்துவ நிபுணரும் கூட, அதுக்குன்னு தனி ஒரு PhD பண்ணியிருக்கேன். அதில் பையன் வளர்கிற வரைக்கும் நல்லா இருப்பான். ஒரு பொசிஷன் ஆனதுக்கப்புறம் அவனுக்கு எங்கேருந்து ரக்கம் முளைக்குதோ தெரியல. இந்த வயசுலையும் நான் சொல்கிறேன், நான் இப்போ இவ்வளவு தூரம் பேசுகிறேன், வெளியே என்னை ஒரு பிரபலமாக சொல்கிறாங்க. நான் வீட்டுக்கு போனால் எனக்கு ஒரு அத்தாக்காரி இருக்கிறா, எருமை மாடு மாதிரி வளர்ந்துருக்கிறா, பொது சேவை அதுன்னு இன்னும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான்னு வாங்க. அப்படியே வாயை மூடிட்டு அமைதியாக உட்காந்துட்டு, சரி இது இவங்களுடைய கருத்து, வெளியே நான் சிங்கம் அது இதுனாலும் என் வீட்டு மக்களுக்கு நான் எப்பொழுதுமே ஒரு குழந்தை. அவங்களுக்கு நான் வந்துட்டு குழந்தையெல்லாம் நான் பெரிய ஆள்னு எப்போ காட்ட ஆரம்பிக்கிறேனோ, அப்போ யாருக்கிட்ட பெரிய ஆள்னு நீ காட்டணும்னு நினைக்கிறியோ அவங்க முன்னாடி சின்ன ஆள் ஆயிடுவேன். இதுதான் உண்மை. நிறையா குழந்தைகள் கற்றுக்க வேண்டியது அதுதான். உங்கள் பெற்றவங்க, உங்கள் டீச்சர்ஸ், உங்கள் லெக்சரர்ஸ், ஃபஸ்ட்டு ஜாப், என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஜாப், என் ஃபஸ்ட்டு மேனேஜர் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் மறக்க முடியாது. அவரை குரு அப்படின்னு தான் நான் கூப்பிடுவேன். இந்த நிமிஷம் ஒரு பிஸ்னஸ் CIO-வா இருக்கேன். எனக்கு கீழே 3500 பேர் என்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க குளோபலி. ஆனால் அப்படி ஒரு ஐடென்டிட்டியே வெளியே வராது. ஏன்னா நிறைய சமூக சேவைக்கு தான் வெளியே வருது. என்ஜினியர்ஸ்னால் யார் என்ன சொல்கிறாங்க? யாரும் சொல்கிறது இல்லை. டாக்டர்ஸ்னால் எங்கே வெளியே சொல்கிறாங்க? மிஸ் தமிழ்நாடுனா அது ஒரு பெரிய பெருமை போல் இருக்குது மக்களுக்கு. அது எதுவுமே உண்மை இல்லை. நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க, ஏங்க இவ்வளோலாம் படிக்கிறீங்க, மிஸ் தமிழ்நாடு எப்படிங்க வாங்கினீங்க, சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கேங்க உங்கள் ப்ரொஃபைல்லன்னு கேட்பாங்க. எனக்கே அது இன்னும் ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது. எப்படின்னா,
யதார்த்தமா ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜர் நான் கிடக்குறேன், அம்மா நீ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்க, இப்படி ஒரு ஆடிஷன் போயிட்டு இருக்கு, சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருமான்னு ஒரு கார்டு கொடுத்தாங்க. அங்கே தான் ஆரம்பிச்சிச்சு என்னுடைய மிஸ் தமிழ்நாடு மிஸ் சவுத் இந்தியா பயணம். அப்போ தான் குரோவேஷியா வெளிநாட்டு ரிட்டர்ன், இங்கே வெக்கேஷனில் இருக்கேன். சரி எல்லாரும் போகிறாங்களே அப்படின்ட்டு நானும் போகிறேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அப்போ நான் காக்கா கூட்டம், அப்போ நான் கழுகுன்னு எனக்கு தெரியாது, நான் ஒரு காக்கா, சும்மா ஏதோ ட்ரை பண்ணுறதுக்குன்ட்டு நான் போகிறேன். அங்கே போனால் 5 லட்சம் பேர் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்க, 32 ரவுண்டு. ஃபைனலாக மேடைக்கு 16 பேர் தான் போக முடியும். அந்த 16 பேர்த்தில் 4 பேர் தான் எடுப்பாங்க. அதில் மெயின் மிஸ் தமிழ்நாடு, ஃபர்ஸ்ட் ரன்னர் அப்பு, செகண்ட் ரன்னர் அப்பு, இன்னொருத்தருக்கு ஒரு சப்டைட்டில். இதுதான் கான்டெஸ்ட்டு. கூட இருக்கிறவங்கள பார்த்தா நான் நார்மல் சுடிதார் அப்படியே ஃபுல்லாக அப்படியே லூஸாக அப்படியே இருந்துக்கிட்டு நார்மல் ஸ்லிப்பரை போயிட்டு நின்றுட்டுருக்கிறேன். கூட நின்றுருக்கிறவங்களாம் எல்லோரியல் மாடல், ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு, நடிகைங்க எல்லாம் போட்டிக்கு நின்றுருக்குறாங்க. நான் அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கேன், கத்துக்குட்டி மாதிரி தான். எல்லாருமே என்னை வித்தியாசமாக பார்ப்பாங்க. இதெல்லாம் சம்மந்தமே இல்லாமல், அதாவது காக்கா கூட்டத்தை மத்தியிலையும் நான் ஒரு குருவி குட்டி மாதிரி இருந்தேன் அந்த ஈவெண்ட்டில். ஆனால் முதல் ஒரு 10 ரவுண்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும். இப்போ எப்படி ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. அந்த காலத்தில் நாங்கள் அட்டென்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் எங்களுக்கு நாக்கெல்லாம் வெளியே தள்ளிடும். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும். ஸ்கின் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க, ஃபோட்டோஜெனிக் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க, உங்கள் ஹேருடைய டெக்ஸ்சரை செக் பண்ணுவாங்க, உங்கள் ஹேர் டென்சிட்டி செக் பண்ணுவாங்க, எந்த அளவுக்கு அது ஒரு டெக்ஸ்சர் மெயின்டைன் ஆகுது, கன்டினியூரிட்டி செக் பண்ணுவாங்க, ஐக்யூ ரவுண்டு, நிறைய ரவுண்ட்ஸு. ஒரு 10 ரவுண்டு தாண்டும் போது அந்த 5 லட்சம் பேரில் ஃபைனலாக 35 பேர் ஃபைனலராங்க. அதில் ஒருத்தி நான். என் கூட வந்தவங்க யாருனாலையும் நம்ப முடியல. ஏன்னா நான் மட்டும்தான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். அப்போது அந்த காக்கா கூட்டத்து மத்தியிலையும் நான் ஒரு சின்ன குருவி கூட்டமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன். பேப்பர்லலாம் வந்துருச்சு, ஃபைனலாக நான் உங்களுடைய பேரெல்லாம் வந்துருச்சு. அப்போ அதுக்குள்ளே எனக்கு ஒரு சின்ன வெறி, இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், பேப்பர்லலாம் வந்துருச்சு, நான் எந்த மூஞ்சியை வச்சுட்டு என் ஆஃபீஸுக்கு போவேன், எதையாவது சாதிக்கணுமே அப்படின்ட்டு ஒரு வெறி மனசில். அந்த சின்ன தீப்பொறி, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பெரிய வெற்றி எல்லாமே ஒரு சின்ன தீப்பொறியிலிருந்து ஆரம்பிக்கும். அந்த தீப்பொறி உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருந்து வரணும். உங்கள் கூட இருக்கவங்களாம் ஒரு சப்போர்ட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். ஆனால் அந்த தீப்பொறியை நீங்கள் இக்னைட் பண்ணணும். அது நடக்காமல் 100 பேர் உங்களுக்கு 100 அட்வைஸ் கொடுத்தாலும் எந்த மாற்றமுமே நிகராது. இப்போ 32 பேர் ஃபைனல் ஆயாச்சு. இப்போ கடைசியில் என்ன பண்ணுறாங்க, அதில் ஒரு 16 பேர் ஃபைனல் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு இன்னும் வரிசையாக ஏதோ டெஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு ரிசார்ட்டில் போட்டுருவாங்க. கம்ப்ளீட்டாக ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு ரவுண்டு இருக்கும். நம்ம ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட எப்படி பழகுறோன்றதை பார்த்தா அது ஒரு ரவுண்டு ஸ்கோரு. இந்த முடிஞ்சு போன 10 ரவுண்டில் மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் நான் தான். நான் பெருசாக எதுவுமே பண்ணலை. நானாக இருந்தேன். அவங்க எதிர்பார்த்ததை நான் செஞ்சேன். இவங்களை மீறி பண்ணணும், அவங்கள மீறி பண்ணணும் அப்படின்ற பெருசாக நான் போட்டி வச்சுக்கல. அது காரணம் என்னென்னா, எனக்கு தெரியாது, அவங்களுடைய திறமையும் எனக்கு தெரியாது, என்னுடைய திறமையும் எனக்கு தெரியாது. என்னால் எது முடியுமோ அதை மட்டும்தான் பண்ணேன். நான் அதை தான் சொல்கிறேன், சக்ஸஸ்க்கு நம்ம கஷ்டப்பட வேணாம். கரெக்டான விஷயங்கள் எதுவோ அதை நம்ம பண்ணாலே போதும். அதை கற்றுக்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு. புதுசான அது இது மற்றவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு சக்ஸஸ் பண்ணுறேன்னா அது வேறு, அது அட்வைஸை எடுத்துக்கலாம். ஆனால் அதை நம்ம மூளைக்குள்ளே நம்ம திணிக்கக்கூடாது. கடைசியில் அந்த 32 16 பேராக ஆகுறாங்க. இதில் என்னென்னா, ஒரு ரவுண்டு கேட்வாக் ரவுண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்த நாள் கேட்வாக் ரவுண்டு ஆடிஷனு, எல்லாரும் அதுக்கு ப்ரிப்பேர்ட் ஆகிக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. ஏன்னா கேட்வாக்னா என்னன்னே தெரியாது. அது பாயிண்டட் பூட்ஸை போட்டுட்டு நடக்கணுமாமா, பூனை மாதிரி நடக்கணுமாமா. எனக்கு என்ன தெரியும்? கூட இருக்கிற எந்த காக்கா கூட்டங்களும் எனக்கு சொல்லியும் தரல. இந்த பொண்ணுக்கு எதுவும் தெரியாமையே இவ்வளோ தூரம் வந்துருச்சு, நம்ம என்ன சொல்லி தரதுன்னு எல்லாம் கைவிட்டாங்க. இன்டர்நெட்டில் ஓவர் த நைட் பார்த்து ஒருத்தர் எப்படி நடக்கிறாங்க, பாயிண்டட் பூட்ஸ் பாயிண்டட் ஹில்ஸ் போட்டு எப்படி நடக்கிறாங்கன்னு ஒரு நைட் நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன். நீங்கள் நம்பிதான் ஆகணும். அடுத்த நாள் அந்த கேட்வாக் ரவுண்ட் மேக்ஸிமம் டாப்பர் நம்பர் 1 டாக்டர் ஷீபா லூர்தஸ் ஒரு நைட்டில் கற்றுக்கிட்டேன். என் கூட வந்தவங்களாம் காலங்காலமாக ஃபேஷன் ஷோ போகிறவங்க, ரேம்ப் வாக் போகிறவங்க. நான் ஒன்றுமே பண்ணலை, ஹார்ட் ஒர்க். என் மனசில் உள்ள வெறி, நான் பண்ணணுன்ற வெறி. எல்லாரும் என்னை நிராகரிச்சிட்டாங்க, அதனால் நான் தகுதி இல்லாதவளாக போயிடக்கூடாதுன்ற ஒரு வெறி. ஒவ்வொரு தடவையும் நீ நிராகரிக்கப்படும் போதும் நீ என்ன பண்ணணும்,
உன்னுடைய தகுதியை அடுத்த ஸ்டெப் கொண்டு போறதுக்கான உழைப்பை நீ போடணும். உழைப்பை நீ போட்ட அப்படின்னா உன்னை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது. ஒவ்வொரு தடவை நிராகரிக்கிறேன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நீ உன் லைஃப்ல அடுத்த கட்டத்துக்கு போற. உன்னை யாருமே நிராகரிக்கல, அப்படியே ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கனா லைஃப்ல நீ ஒன்றும் பெருசா நீ அடையலன்னு அர்த்தம். கேட்வாக் ரவுண்ட் முடிஞ்சு போச்சு. ஃபைனலாக 16 பேர் ஸ்டேஜ். இது வந்துட்டு ஆன் ஸ்டேஜ்னு வாங்க, மற்றதெல்லாம் ஆஃப் ஸ்டேஜ். ஆன் ஸ்டேஜ் ரவுண்டில் 16 பேர் நிற்கிறோம். அப்போது டேலண்ட் ரவுண்டு, டான்ஸ் ரவுண்டு, எத்தனிக் ரவுண்டு, காக்டெயில் ரவுண்டுன்ட்டு நிறைய ரவுண்ட்ஸு. எல்லாத்தையும் ஏதோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எத்தனிக்லேயும் கரெக்டாக இருக்கணும், காக்டெயில் மாடர்ன் ட்ரெஸ்லேயும் கரெக்டாக இருக்கணும், நிறைய இருக்கும் ரவுண்டு. எல்லாத்துலேயும் ஓரளவு கொஞ்சம், ஏன்னா நான் முதலே நிறைய ஐக்கியூவில் மார்க் வாங்கினேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அழகுன்றது அழகு மட்டும் கிடையாது. அழகுன்றது எது? அறிவும் சேர்ந்து கலந்தது தான் அழகு. சும்மா அழகு வெளி தோற்றத்தை வச்சுட்டு இது அழகுன்னு சொல்ற எதுவுமே உண்மை கிடையாதுங்க. அறிவோட கலக்காத எந்த அழகான விஷயமும் அழகு கிடையாது. அது நிரந்தரமா இருக்க முடியாது. நான் ஐக்கியூல முன்னாடியே நான் நிறைய வந்துட்டு வாங்கியிருந்தேன். மற்ற சில இதுலேயும் நான் மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் வாங்கியிருந்தேன். ஆனால் ஸ்டேஜில் எனக்கு மாடர்ன் ட்ரெஸ் பெருசாக வரல. நான் கிராமம். மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட்டு நீங்கள் நில்லுப்பா நல்லா நட அப்படின்னா எனக்கு எப்படி நடக்க தெரியும்? பெருசாக அது ஸ்கோர் ஆகலை. ஆனால் அப்போவும் மேக்ஸிமம் நான் இருக்கேன். ஃபைனலாக ஒரு ரவுண்டு, அதுதான் வந்துட்டு வெற்றியை நிச்சயிக்க போகிறது. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நான் தான் மேக்ஸிமம் ஸ்கோருன்றது அந்த இதுலேயே தெரியுது, டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் இருந்தாலும் அதுவும் முக்கியம். கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் ரவுண்டு. ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்பாங்க. அந்த கேள்விக்கு நம்ம சொல்கிற பதில் தான் நம்மளுடைய மார்க்கை நிச்சயிக்கும். எங்கிட்ட என்ன எல்லாம் சில்லியாக தான் இருக்கும். ஆனால் நமக்கு வந்துட்டு பதில் பெருசாக சொல்ல வராது. எனக்கு கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு ஒரு 3 ஆப்ஷன் தரும். ஒருவேளை பேட்மேன் ஆகுறதுக்கோ, இல்லை ஸ்பைடர்மேனாக ஆகுறதுக்கோ, இல்லை சூப்பர்மேனாக ஆகுறதுக்கோ உங்களுக்கு நாங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்தா நீங்கள் என்னவா ஆகுறதுக்கு ஆசைப்படுவீங்க அப்படின்னாங்க. நான் யோசிக்கவே இல்லை, நான் சூப்பர்மேன்னு சொன்னேன். அவங்க ரொம்ப சர்காஸ்டிக்காக ஏதோ நான் தப்பாக ஏதோ சொல்கிறேன்ற மாதிரி ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷனை வச்சுட்டு ஏன் எதனால் சூப்பர்மேன்னு சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க ஜட்ஜஸ். நான் ஒன்னே விட தான் சொன்னேன், பேட்மேன் அப்படின்றவன் அவனுடைய டெக்னிக்கல் நாலேஜை வச்சு அவன் லைஃப்பில் பாதி கட்டத்தில் அவன் பேட்மேனாக உருவானான். ஸ்பைடர்மேன் அப்படின்றவன் ஒரு ஸ்பைடருடைய இம்பேக்ட், அதனால் அவன் இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டு ஸ்பைடர்மேனாக ஆகுறான். சூப்பர்மேன்ன்றவன் அவன் பிறப்புலேருந்தே சூப்பர்மேன் தாங்க. நான் சூப்பர்மேனுங்க. நான் பாதி லைஃப்பில் கற்றுக்கணுன்ட்டு இல்லை, எனக்கு வந்துட்டு யாராவது ட்ரிகர் பண்ணி விட்டா நான் வந்துட்டு ஏறி வந்துடுவேன். நான் சூப்பர்மேன். எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தா நான் எடுத்துப்பேன். ₹1 கோடி கொடுத்தாலும் நீங்கள் பேட்மேன் ஸ்பைடர்மேன் சொன்னால் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு வேணாம் அப்படின்னு. மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் 10 out of 10. சிம்பிள் ஆன்சர், சிம்பிள் ஆன்சர். நீங்க பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தை, நீங்க நடந்துக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விதம், உங்க பாடி லாங்குவேஜ், உங்க கெஸ்டர்ஸ், அது உங்க கேரக்டரை நிர்ணயிக்கும். இப்போ இந்த வயசுல நீங்க பில்ட் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர் தான் நாளைக்கு நீங்க யாரு எப்படி இருக்க முடியும், எந்த அளவுக்கு உங்களால ஃபிளெக்சிபிளாவும் போக முடியும், உங்க பிரின்சிபல்ஸையும் காப்பாற்ற முடியும்ன்றது இப்பதான் நிர்ணயிக்க முடியும். இதுல எவ்வளவு பேரு ஃபைனலா, அதாவது இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி நேற்று கொஞ்சம் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் எனக்குன்னு சில நண்பர்கள் இருப்பாங்க. எப்பொழுதுமே என்கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்குது, இந்த குழந்தைகளை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஜெண்டா செட் பண்ணுவேன். என்ன அஜெண்டா அப்படின்னா, நான் ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுத்து முடித்த உடனே ஆன் த ஸ்பாட் ஒரு 5 லீடர்ஸாவது உருவாயிருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு அஜெண்டா. அதாவது இந்த மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் முடிக்கும் போது 5 பிள்ளைகள் மேடைக்கு வந்து அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு ஒரு 2 வார்த்தை சொல்லணும் அப்படின்றது என்னுடைய அஜெண்டா. இதுக்கு ஒத்துழைப்பீங்களா பிள்ளைகளே? ஒத்துழைப்பீங்களா? இல்லை நான் கை காமிச்சு கூப்பிட்டு வர வச்சிருவேன், அது நல்லா இருக்காது. ஒத்துழைக்கிறீங்களா? ஒத்துழைக்கிற 5 பேர் கை காட்டுங்க, கை தூக்குங்கப்பா. கை தூக்குனா நல்லா கை தூக்கணும்ப்பா. சரி, 1 2 இன்னும் 3 பேர் யாரு? இவன் மட்டும் தான் கழுகா, மற்றவளா குருவியாப்பா? குருவியா தான் இருக்க போறியா? இன்னும் 3 பேர் யாரு? வாப்பா, மேல வா, மேல வா. இன்னும் 3 பேர் யாரு? கழுகு யாரு? கழுகு யாருப்பா? இவ்வளவுதான்
அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? உங்களுக்குலாம் இன்னும் 3 வருஷம் தேவைப்படணுமோ? யாராவது ஒருத்தர் அந்த பக்கம் வா, மேல வா. இன்னும் 2 பேர். பெண் பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்துட்டு கூப்பிட்டா தானே வந்துருவாங்க. வாப்பா. பெண் பிள்ளைகள் வரமாட்டீங்களா? பெண் பிள்ளைகள் There is nothing like silent improvers in life, மக்களே. நீ யாருன்னு சொல்ற வரைக்கும் மத்தவன் உன்னை அங்கீகரிக்க மாட்டான். நீ யாருன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமே அங்கீகரிக்க மாட்டான். புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் 100 தடவை நான் மிஸ் தமிழரா இருந்தவப்பான்னு சொன்னாதான் இவங்களே நம்பினாங்க. There is nothing like silent improvers. கரெக்டா? இப்போ இவங்களுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரோல் மாடல் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். என்னுடைய ரோல் மாடல், ஏன்னா நான் ரொம்ப டெக்னாலஜிக்குள்ளே இருக்கிறனால அப்துல் கலாம் சார். அந்த மாதிரி உங்களில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரோல் மாடல் நீங்கள் உருவாக்குங்க. அவங்க வந்துட்டு வாழ்ந்து முடிச்சவங்களா இருக்கலாம், இல்லை இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்களா இருக்கலாம். நிறைய பேத்துக்கு எலான் மஸ்க் ரோல் மாடலாக இருக்காங்க. ஓப்ரா வின்ஸ்லி, சாரா வில்லியம்ஸ், ரோலண்ட், அவ்வளவு லிவிங் லெஜெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஏன் இந்தியாவில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ரோல் மாடல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இப்போ நான் ஒரு அறக்கட்டளை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஜூலை 27ஆம் தேதி அப்துல் கலாம் நினைவு நாள். எங்கள் அறக்கட்டளையே அப்துல் கலாமுடைய ஒரு அவங்களுடைய பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணணுன்றதுக்காகவே நாங்கள் உருவாக்கின ஒரு இயக்கம் அது. ஒவ்வொரு வருஷமும் அப்துல் கலாமுடைய பிறந்த நாளும் இறந்த நாளையும் ஒரு மிகப்பெரிய சோஷியல் ஈவெண்ட்டாக குழந்தைகளுக்கு ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதை நான் ஏன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, எனக்காக நான் பண்ணுறேன். நீ வாழ்கிற வாழ்க்கை, நீ படிக்கிற படிப்பு, நீ சம்பாதிக்கிற பணம் ஃபைனலாக எதுக்கு உபயோகப்படணும் தெரியுமா? நீ நிம்மதியாக தூங்குறதுக்கு உபயோகப்படணும். நீ எப்போ அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நிம்மதியாக தூங்க முடியலையோ, இல்லை எப்போ அதெல்லாம் வச்சுக்க முடியாமல் தூங்க முடியலையோ, இந்த விஷயங்களுக்கு எதுக்குமே ஒரு பொருட்டு கிடையாது. எனக்கு நான் எவ்வளவுதான் படித்தாலும் எவ்வளவுதான் பொசிஷன் அப்படின்னாலும் என்னுடைய சந்தோஷம் ஒரு நாளைக்கு, இது என்னுடைய அஜெண்டா, ஒரு 10 பேர்த்த சிரிக்க வைக்கணும். நைட்டு தூங்கும் போது யோசிப்பேன், நான் அவங்கள சிரிக்க வைக்கிறேன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. இது என்னுடைய அஜெண்டா என் லைஃப்பில். எங்கேயாவது ரோட்டோர போயிட்டு இருப்பேன், இட்லி வித்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு அம்மா, ஒரு 5 நிமிஷம் அவங்ககிட்ட இனிமையாக பேசுவேன், ஒரு சிரிப்பு இருக்கும். பசியில் இருப்பாங்க, ஒரு தயிர் பாக்கெட் வாங்கி தருவேன். இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, உங்களில் ஒவ்வொருத்தர் பிள்ளைகள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா பெற்றவங்களுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணி ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல. அவங்களுக்கு எப்போவோ முன்னாடி அட்வைஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும், எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கப்புறம் பெற்றவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி என்ன ஆக போகுதுங்க? நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி தானே இருக்க போகிறீங்க. உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு லெக்சரர்ஸ் இருக்காங்க. நம்மளுடைய ஈடுபாடெல்லாம் பிள்ளைகள்கிட்ட. கரெக்டுங்களா? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால், உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்போ என்னுடைய நிம்மதி இதுதான். இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஜீவன், அதாவது நம்ம வயிறு ஃபில் ஆகுறதுன்றது வேறங்க, நம்மளுடைய ஜீவனை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணணும். அதுக்கான விஷயம் என்னன்னா, ஒரு நாளைக்கு எனக்கு 10 பேரை நான் சிரிக்க வைக்கணும், அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தணும், அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செஞ்சு, அதுலேயும் கண்ணீரோடு வர்ற அந்த சிரிப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த சிரிப்புக்கு நான் ரொம்ப அடிமை. நான் அந்த சிரிப்புக்காக ஏங்கியே போய் தான் நான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு சமூக சேவையில் ஆனேன். இந்த மாதிரி பிள்ளைகள் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு அஜெண்டா செட் பண்ணுங்க. உங்க திறமைகள் என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாள் நீ தூங்க போகும்போது உன்னுடைய சமுதாயத்துக்கு, உன்னை சார்ந்தவங்களுக்கு, உன் பெற்றவங்களுக்கு, நான் வந்துட்டு படிப்பு சொல்லி கொடுத்தவங்களுக்கு நீ என்ன பண்ணியிருக்க அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுட்டு நீ தூங்க போகணும். இந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் எப்போ வளர்த்துக்கிறியோ மிகப்பெரிய வெற்றி தரும். இதில் நிறைய பேர் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறவங்க, இதனுடைய முக்கியத்துவம் இப்போ தெரியாது. படிப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு போகும்போது உங்களுக்கு இதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரியும். எல்லாம் இருக்கும், நிம்மதியாக தூங்க முடியாது. நிறைய சாப்பாடு இருக்கும், நிம்மதியாக சாப்பிட முடியாது. இப்போ நான் சொல்றதுடைய கருத்து உங்களுக்கு அப்பதான் தெரியும். முதல்ல இன்னைக்கு யாரெல்லாம் ஹாஸ்டலில் இருக்கீங்க, டே ஸ்காலர்ஸாக இருக்கிறீங்க, எல்லா பிள்ளைகள்ட்டும் நான் பர்சனலாக சொல்கிறேன், பேரண்ட்ஸ் லெக்சர்ஸ் அவங்களுடைய கவுன்சிலிங் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். பிள்ளைகள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சில பேசிக் எஜுகேஷன், போலீஸ் நம்பர் என்ன, ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நம்பர் என்ன,
ஆம்புலன்ஸ் நம்பர் என்ன, பெண் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் இல்ல ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். காவலன் ஆப்னா என்ன, விமன் ஹெல்ப்லைனா என்ன, அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் எழுதி நீங்க கொடுங்க. உங்க சேஃப்டி, உங்க கூட பெத்தவங்க இருக்கலாம், லெக்சரர்ஸ் இருக்கலாம், 1000 பேர் இருக்கலாம், உன்னை நீ மட்டும்தான் காப்பாத்திக்க முடியும்ன்றத நம்பு. உனக்கான பேசிக் விழிப்புணர்வு வளர்த்துக்கோ. கூட இருக்க பெத்தவங்களும் அதை ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் மனசு இருக்கிற மாதிரி ஆகுது அப்படின்னா யோசிக்கவே யோசிக்காத. 10 லெக்சரர்ஸ்ல ஒரு லெக்சரர்ஸ் உங்க ஃபேவரட் லெக்சரர்ஸா இருப்பாங்க. டக்குன்னு அவங்கள போய் கப்புன்னு பிடிச்சிடுங்க. மேடம் எனக்கு மனசு சரியில்லை, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை, என்னால் என் அப்பா அம்மாட்ட ஷேர் பண்ண முடியல, நான் என்ன மேடம் பண்றதுன்னு போய் பேசிடுங்க. பெண் பிள்ளைகள் வந்துட்டு விமன் லெக்சரர்ஸ்ட கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்கன்னா போய் பேசுங்க. இல்லை மென் லெக்சரர்ஸ்ட கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்களா பேசுங்க. காலேஜ் பிள்ளைகள்கிட்ட நான் கவுன்சிலிங் கொடுத்த முக்காவாசி கேசஸ் எப்படின்னா மன அழுத்தத்தில் இருக்காங்க. தன்னுடைய பிரச்சனைகளை யார்கிட்டயுமே சொல்ல முடியல. லெக்சரர்ஸை பார்த்தா பயந்து நடக்குவாங்க. நான் ஒன்று சொல்றதை நல்லா கேட்டுக்கோங்க. நான் எவ்வளவோ காலேஜஸ் பார்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேனேஜ்மெண்ட்டை நான் பார்த்ததே கிடையாது. உங்களுக்குலாம் இது அவ்வளோ பெரிய அதிர்ஷ்டம். உங்களுக்கு டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு குறை, டக்குன்னு ஒரு ஹெல்ப்னா அடுத்த நிமிஷம் வந்து நிற்பாங்க. நான் எவ்வளோ காலேஜஸில் போய் நின்றுப்பேன் தெரியுங்களா? இவங்க லெக்சரர்ஸாக பார்க்குறதோட என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக நான் பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான். அப்போ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப லக்கி. இதை நீங்கள் பெஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கணும். மனசு பதட்டம் அடையிறது, சொல்ல முடியாமல் இருக்கிறது, டிப்ரெஷன், ஸ்ட்ரெஸ், அது இது எல்லாமே வரும். அதெல்லாம் வரலன்னா லைஃப் கிடையாது. எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணு, கத்துக்கோ, பெரியவங்க கிட்ட பேசு. அப்படி லெக்சரர்ஸ்டே பேசுறதுக்கு பயமா? இவங்க சொன்ன மாதிரி கவுன்சிலிங் சென்டர்ஸ் இருக்கு. ஆனா யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட பேசு. ஏன்னா நிறைய இந்த ஜென்ரேஷன்ல நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதனுடைய அடிப்படையில் நான் இப்படி ஒரு அவேர்னஸ் நான் தரேன். ஸோ ஃபைனலாக இன்னைக்கு நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு பேப்பர் எடுங்க. இதெல்லாம் என் ஸ்ட்ரென்த்து, இதெல்லாம் என் வீக்னஸ்ஸு. இந்த ஸ்ட்ரென்த்தை நான் இன்னும் எப்படி பலப்படுத்துவேன், இந்த வீக்னஸை நான் எப்படி நான் சரி பண்ணுவேன் அப்படின்னு இப்போ இருந்தே யோசிக்க ஆரம்பிங்க. இந்த 3 வருஷம் முடிவில் உங்களுடைய வீக்னஸ் இல்லாத ஆள் கிடையாதுங்க. எனக்கு இப்போ இந்த வயசுலேயே பாருங்கள், எனக்கு வீக்னஸ்லாம் இருக்குது, அது வேற விஷயம். வீக்னஸ் இல்லாத ஆள் கிடையாது, பெர்ஃபெக்ஷனிசம்ன்றது கிடையாது. ஆனால் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பலப்படுத்தலாம், பலவீனத்தை கம்மி பண்ணலாம். அதை இன்னைக்கு நான் பேசினதை சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்ட பிள்ளைகள் இதை இன்னைக்கிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இதுக்கு வந்துட்டு தனியாக வெளியிருந்து எந்த உந்துதலும் தேவையில்லை. நீங்கள் யோசிக்கணும், நாளைக்கு நான் இங்கே நிற்கிற மேடையை விட 100 மடங்கு பெரிய மேடைகளை நிற்கக்கூடிய பிள்ளைகள் இங்கே நீங்கள் இருக்கீங்க. அப்போ இந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை பெரிய அளவில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மேடையில் கழுகு கூட்டம், அதாவது நீங்களா கழுகா இல்லையான்னு கற்றுக்கிறதுக்கு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. இவங்களாம் நான் கழுகுதான் அப்படின்ட்டு வந்து நின்றுட்டாங்க. இவங்கள நான் பாராட்டுறேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, இந்த காலேஜ் வயசில் நான் ஐயோ இது நல்லது பேசிட்டனோ கெட்டது பேசிட்டனோ, இதை நான் இப்படி பேசிட்டேன் ஏதாவது நினச்சிப்பாங்களோன்னு நினைக்காத. நீ கற்றுக்கிற வயசு முடிச்சுட்டு நீ வேலையில் இருக்கும்போது நீ போய் உன் பிஹேவியர்ஸை கற்றுக்க முடியாது. அடிப்பட்டாலும் கற்றுக்கோ, லெக்சரர்ஸை திட்டினாலும் வாங்கிக்கோ. இவங்ககிட்ட இப்போ திட்டுவாங்களான்னா நாளைக்கு ரோட்டில் போகிறவங்களாம் திட்டுவான்பா. ஏன்னா இதெல்லாம் நான் பட்டிருக்கிறேன். அதனால் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு கழுகு கூட்டங்கள் இப்போ என்ன பேச போகிறாங்கன்னா, சோஃபார் பேசுனதில் அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அது ஒரு பக்கம். அவங்க தனிப்பட்ட விதமாக இன்னைக்கு முதல் நாள் இண்டக்ஷன், ஒரு புது வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த 3 வருஷத்தில் அவங்க என்ன பண்ண விருப்பப்படுறாங்க, 3 வருஷத்தில் என்ன பண்ண விருப்பப்படுறாங்க, 3 வருஷம் முடிவில் என்னவா இருக்க விருப்பப்படுறீங்க, இதை மைக்கில் ஒவ்வொருத்தராக பேச போகிறாங்க. மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு டைம் இருந்தா. உன் பேர், ஊர்? நான் வந்து பரத் விஜய், ஈக்காட்டங்கள்லேருந்து வரேன். இப்போ ஸ்கூல் முடித்த உடனே என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் தான் இருந்தேன். இப்போ காலேஜ் வந்தோடனே ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிது. இவங்க சொன்ன இந்த ஸ்பார்க் எனக்கு 3 வருஷத்துக்கு நல்லாவே இருக்கும். அவங்க சொன்ன அந்த அஜந்தால 5 பேரில் நானும் ஒருத்தனை இருக்க ஆசைப்பட்டேன். இந்த 5 ஈகிள்ஸாக நாங்கள் இருக்கோம். இதுலேயே நிறைய பேர் இருக்கீங்கன்னு தெரியும், ஆனால் நீங்கள் இப்போதைக்கு வரல, அவ்வளோதான். என் பேர் சுதர்ஷன். நான் வந்து திருச்சி, என்னோட சொந்த ஊர்.
பிகாம் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கேன். நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரகிளோட தான் இந்த காலேஜுக்கே வந்தேன். அப்போது எல்லாரும் சொல்கிற பேச்சை கேட்டுட்டு பிகாம் ஜென்ரல் போடணுன்னு வந்தேன். நான் பிகாம் சிஏ போட்டது மேமுக்கு தெரியும், பிரின்சிபல் மேமுக்கு. ஏன்னா எனக்கு வந்து அவங்க சொன்ன ஸ்பீச்சில் என்ன பிடிச்சதுன்னா, ட்ரீம் வந்து ஒரு பூட்டு, அதுதான் நம்ம சாவி. நம்ம வந்து கிடைக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்காம நம்மளே வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும். நம்ம தான் அந்த சாவியை ட்ரீமை பூட்டாக திறக்கணும். அவ்வளோதான் என்னோட ஆசை. இந்த 3 வருஷத்தில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நான் யார், எனக்கு என்னால் என்ன முடியும்னு அதனால தான் இந்த காலேஜுக்கே சேர்ந்தேன். 3 வருஷமாக என்ன பண்ண முடியும்னு முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் பேசுவேன் இங்கே வந்து. ஹலோ, என் பேர் முகமது ரியாஸ். நான் வந்து பிசிஏ குரூப்பு சென்னை குரோம்பேட்லேருந்து வரேன். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அத்லட் ஆகணும்னு ஆசை, அதாவது ஸ்போர்ட்ஸில் சாதிக்கணும் அப்படி தான் ஆசை. ஆனால் வந்து அக்கா சொன்ன மாதிரி எதாக இருந்தாலும் எஜுகேஷன் வந்து ரொம்பவே முக்கியம். எந்த ஒரு கெரியராக இருந்தாலும் ஸ்போர்ட்ஸாக இருந்தாலும் அக்கா மிஸ்ஸஸ் தமிழ்நாடு ஆன மாரி அதுக்கு எஜுகேஷன் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. அந்தமாரி எதாக இருந்தாலுமே எஜுகேஷன் ரொம்ப முக்கியம்னு நான் இப்போ தான் கற்றுக்கினேன். இது வரையுமே ஸ்போர்ட்ஸில் மட்டும்தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தேன், படிக்கிறதெல்லாம் வந்து இல்லை. ஆனால் இப்போதுலேருந்து அக்கா சொன்னனால எஜுகேஷனில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக எஜுகேஷன் கற்றுப்பேன். உங்களுக்கும் அதே தான், எந்த கெரியரில் இருந்தாலும் எஜுகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். எல்லாருமே எஜுகேஷன் கற்றுக்கோங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ்க்கா. என் பேர் கிருஷ்ணல்சன். நான் குரோம்பேட்லேருந்து வரேன். பிசிஏ குரூப் தான் எடுத்திருக்கேன். நான் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்கிறது ஒன்று தான், நாமளாக வந்து முயற்சி எடுத்து நம்மளோட தன்னம்பிக்கையில் நம்ம முன்னுக்கு வரணும்னு தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அக்கா சொன்னது தான், அதை தான் நானும் சொல்கிறேன். எல்லாமே இவங்க சொன்னது எல்லாமே அது மட்டும்தான். நம்மளோட விடாமுயற்சியை நம்ம விட்டுறக்கூடாது. நம்ம முயற்சியோடு நம்ம தன்னம்பிக்கையோடு வரணும், அவ்வளோதான். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ராஜராஜேஸ்வரி. நான் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்திருக்கேன். மேம் ரொம்ப தேங்க்யூ. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஃபஸ்ட்டு ஏறின மேடையே இதான். நீங்கள் சொன்ன மோட்டிவேஷன் எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு. நான் காக்கா கூட்டத்துலேருந்து எழுந்து கழுகாக மாறி இருக்கேன். ரொம்ப தேங்க்யூ மேம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நானாக இருக்கணும். எனக்குள்ளே இருக்க டேலண்ட்டை நான் புரிஞ்சு, ஆக்சுவலி நான் இந்த காலேஜில் வந்து அக்கா சொல்லி தான் இந்த மாதிரி வந்தேன். ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ மேம். நான் வந்து ரொம்ப இப்போயே ஒரு மாதிரி பதட்டமாக தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் மைக் பிடிச்சிருக்கேன். நீங்கள் சொன்னது வந்து அவ்வளோ மோட்டிவேஷனாக இருந்துச்சு. கழுகு ஆக்சுவலி நான் இங்கே கேர்ள்ஸ் யாராச்சும் எழுந்திரிச்சா கம்பெனிக்கு நம்மளும் போகலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சேன். அதான் இப்போ வந்து இந்த எல்லாருமே பாய்ஸ், நான் மட்டும் ஒரு கேர்ளாக மைக் பிடிச்சி பேசுறதுல ரொம்ப இதாக இருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ மேம். பொண்ணு உடம்பெல்லாம் நடுகுது. முதல் மேடை பாராட்டணும். பெண் பிள்ளைகளை ஒரு படி அதிகமாக பாராட்டணும். பெஸ்ட் விஷஸ், பெஸ்ட் விஷஸ், பெஸ்ட் விஷஸ், பெஸ்ட் விஷஸ், பெஸ்ட் விஷஸ். கீழே போகலாம். தேங்க்யூ. ஸோ நீங்களாம் கழுகு இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை, உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுது. ஒருத்தர் சொன்னாங்களே, நாங்கள் சைலண்ட் இம்ப்ரூவர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜியாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்கள் எல்லாத்துக்குமே பெஸ்ட் விஷஸ். முடிவில் ஜூலை 27 ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று பண்ணுறோம். அதில் உங்கள் காலேஜை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. செகண்ட் இயர்ஸ், தேர்ட் இயர்ஸ் ஐ டொனேஷன் கேம்பெயின். விருப்பம் உள்ளவங்க உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டை சொல்லி 3 மணிக்கு மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் தாம்பரம் வியாழக்கிழமையில் வருது. மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ். இன்ட்ரெஸ்டட் மக்கள் வாங்க, வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள், ஈவெண்ட்டை பாருங்கள். பெரிய பெரிய விஐபிஸ், டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்லேருந்து போலீஸ் கமிஷனர்லேருந்து கவர்னர் வரதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சிட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு மெகா ஈவெண்ட் நீங்கள் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அதே மாதிரி வாய்ப்பு கிடைச்சா என்னுடைய 2 புத்தகங்கள் வாங்கி படிங்க. விருப்பம் உள்ளவங்க உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு புத்தகம் ஐ எம் டஃப் பிகாஸ் ஐ எம் குட்.
அதாவது டஃபஸ்ட் மனிதர்களுடைய பாசிட்டிவிட்டியை எடுத்து காட்டுற மாதிரியான புக் அது. நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, டஃப்பான மக்கள்னா ஒரு நெகட்டிவான ட்ரெயிட் அப்படின்னுவாங்க. நிறைய பேர் சாதனையாளர்களே டஃபஸ்டான இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான். அவங்கள ஊக்கப்படுத்துகிற விதத்தில் அந்த ஒரு புக் இருக்கும். இன்னொரு புக் வந்துட்டு மேஜிக் ஆஃப் குவைட் ஈகோ. ஈகோன்றது கெட்ட வார்த்தை இல்லை, ஓவர் ஈகோ சூப்பர் ஈகோ தான் கெட்ட வார்த்தை. அதனுடைய உண்மையான புரிதல் குவைட் ஈகோனா என்ன, அதனுடைய அற்புதங்கள் என்ன அப்படின்ற மாதிரியான புத்தகம். உங்களுடைய வயசுக்கு இது வந்துட்டு ஏற்புடையதாக இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள மாணவர்கள் சொல்லுங்கள், நான் இந்த புத்தகங்களை ஃப்ரீயாக உங்களுக்கெல்லாம் தருவேன். உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டை கோஆர்டினேட் பண்ணுங்கள். வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு முகமது சத்தக் காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட், சேர்மன், பிரின்சிபல், வைஸ் சேர்மன், அட்மின், மற்ற லெக்சரர்ஸ் அண்ட் நீங்களும் தான் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க. நீங்களாம் வரலன்னா நான் இங்கே இல்லை. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நன்றி.